देशी विद्यालय पाठ पढ़ा बुझे विदेशी विद्यालय पढ़े मु गवर्नमेंट शिक्षक शिक्षयित्री यदि कहीं थे खराब है गवर्नमेंट चाकरी पाइबा संघर्ष करी कि मो छुआ तो प्राइवेट स्कूल पढ़ेबी ये कौ ये आश्चर्य चमत्कार मु गवर्नमेंट चाकरी दरकार ये सरकारी शिक्षक किंतु कौ स्कूल पढ़े सेंट जाभियर कार्मेल नहीं जो कि हिंदुत्वर परिचय भी न था हिंदुत्वर कौन न था 360 नियम मद्रासा अच्छी ना कौन कोरान पढ़िया को बाध्य कि 360 ए कहले ना कौन से हिंदू स्कूल रे गीता पढ़ा जाई पारिबनी ये कि धर्म ये धर्म आमे भाविबानी जे एई सब होउनी बोली आज जदि किए गौड़ वैष्णव अच्छे से हरे कृष्ण वाला कौन खसिले ना से वैष्णव वाला से मिथ्या नहीं कहे कम है कहे जदि किए महाराज भाया नाली कपड़ा पिंधिक चलीगले बड़ खाली लोक पाखे शुणे से कथा कहले जदि किए सन्यासी चलीगले कम है बस कहे सी धर्म कथा कहते ये धर्म कौन किसी अलगा ये हूँ सनातन धर्म सनातन सरे सत्य नरे नाम तरे तत्व नरे नमस्कार ये चारिटा को जी नहीं थाए से सनातन धर्म आज देश सनातन धर्म को मानुनी बोली पाखे जिते सनातन धर्म कथा कहु भावुं से गोटे सांप्रदायिकता अरे किसी सांप्रदायिकता नुह आमर आगुरी कंस कथा देखु रावण कथा देखु ये पैंट सार्ट पिंधे से तो राक्षस असुर भाव शरीर था देखिए पैंट सार्ट पिंधुंट किंतु आमे ताले कहतु आमे जदि कहला धोती पिंधा ना ये गोटे वैष्णव वाला धोती पिंधुंट अरे से पैंट सार्ट ही नथिला सिस्टम ताले आमर गोटे चित्र आम चरित्र को बुझाए आपण ड्रेस आपण आड्रेस बुझे ये कौटू आपण जो गेटअप जो चित्र आपण चरित्र निर्देश कर तेणु ताकू आम चिंता करवा चिंता भद्र जो आनी किंतु महाराज से जिते कविराजगिरी करुले से वैष्णवता निजक स्थिर रखिथे आ सब तो बड़ कथा हूँ आप भावुवे जन जागतिक लोक स्वाधीनता संग्राम को पसंद करते ये देश पर कौन कर राज्य पर कौन कर प्रभुपाद कम बड़ स्वाधीनता संग्रामी नथिले आम कहीपर पूज्यपाद महाराज महात्मा गांधी लवण सत्याग्रह आंदोलन में सामिल होते सी जिलार मुख्य भाव में कम करुले से गंजाम किंतु सबु स्वाधीनता संग्राम कार्य करने से स्वाधीनता मेटेरियलिस्टिक जागतिक स्वाधीनता वास्तविक स्वाधीनता कौन ना जदि आम मायार मुक्त हो पार्टी आम से वास्तविक स्वाधीनता बोली मानि पारिबा आमे केते मायार मुक्त हवा आमे तो सब मायार युक्त किंतु ये जो हरि कथा श्रवण कहले नहीं से सुतमासीनु अभिपाद्य महामति कथमृत रस स्वादन कुशलम सौलोक वचन प्रभु ये श्रोता केमी हवा दरकार हाँ गोटे महाराज डाके किस बसला आ हरिकथा शुणा जहाँ तम प्रसाद पाई नहीं वक्ता ना अभिवाद्य महामतिम का किए ना भगवत चिंतन डुप्लिकेट भगवत चिंतन मुझे किंतु मोर भगवत चिंतन डुप्लिकेट किंतु सब भगवत चिंतन हो भगवत प्रेम रे तल्लीन होते जे मुखर जो कथा बाहर तार प्रभाव सतरे तार प्रभाव अन्य प्रकार ही होती वक्ता श्रोता केमी श्रोता भाया श्रोता दरकार
कथामृत रस आस्वादन कौशल कथामृत के आस्वादन करने कुशल मु दौची माने बड़ देची एडिटेरी हाथ पटेची बुढ़िया कौन आमे केते दूर कथा ग्रहण करुछंती से बिजनेस रे बड़ कुशल क्रिकेट खेल रे बड़ कुशल से बड़ पारंगम भलीबल खेल रे किए चाकरी रे किए विभिन्न दफ्तर रे विभिन्न सेक्टर रे किए कुशल किए पारंगम किंतु कथामृत रस स्वादन कुशल ए भागवत कथामृत को ये रस को आस्वादन करिबारे केते जने कुशली अछंती सनकादि मुनि माने कुशली थे सही भली श्रोता माने कुशली हवा दरकार कौन कहते टाणी नेबी पूरा टाणी नेबी कथामृत रस स्वादन कुशल आ सेठी जदि वक्ता जदि एई रकम हेबे श्रोता जदि एई रकम हेबे ताले अवश्य दुई जनकर उद्धार हबो एथिले कोन संदेह नहीं तेणु एठी भागवत रस आस्वादन को कुशलतार सहित ग्रहण करने को पड़ो आ पूज्यपाद महाराज जितेबले उड़िया बंगला भितर सहजरे जितेबले भाषागत कही महाराज मध्य ओडे महाराज ये शब्द मध्य कहुला एवं महाराज मध्य सेठी मध्य धुरंधर थिले जो भक्तिर वैभव को जो प्रकाश कर सारा ओडिशा एबे तो देश विदेश रे अनेक मठ अच्छी तेणु भक्तिर जो वैभव तार जो परिचय देइछंती पूरण करिछंती केवल प्रिय साई महाराज तेणु सेठी मध्य ए जो जिनिस जेतेबेले होछि सेतेबेले महाराज सबुबेले कौन कर सबुबले से मात शेष पुनश्च सी आसी खड़गपुर को पड़ी आसिले मेदिनीपुर आसी सेठी मठ आ सेठी 22 जन सन्यासी को डाकी हरिदास ठाकुर को 22 बजार रे माड़ मरा जाइथिला तो सही भली 22 जन सन्यासी सेवा तांकर जो तांकर अनुमति तांकर आशीर्वाद को नहीं महाराज सेठु आरंभ करी ओडिशा तथा देश विदेश आज ए गौड़ी वैष्णव प्रभुपाद धारा को परिचालित करछंती तेणु जाहु सही भली आज एक तिथि जो तिथि को अवलंबन करी महाराज ए धराधाम को आसीथिले तो वर्तमान निवेदन करी राधा मोहन गौड़ी मठर वर्तमान अध्यक्ष आचार्य देव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति रक्षक त्रिविक्रम साई महाराज सी तांकर कथा वाणी को वर्षण करेंगे पूज्यपाद त्रिविक्रम महाराज। हरे कृष्ण। गोरे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः। नीलाचल निवासाय नित्य परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथ बागेशयस्य वदने लक्ष्मी जलक्षितम निश्चय भगवान वृंदाय तुलसीदेवी प्रियाय केशव सच विष्णु देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे पद गुरु बाल जगत गुरु श्री भक्ति विकास महाजी महाराज श्री चंद्र प्रणाम कृपा प्रार्थना पश्चात सन्यासी गुरु शिक्षा गुरु भक्ति सुंदर सागर गुरु श्री महाराज कृपा प्रार्थना परम गुरुदान अवश्य भक्ति स्वरूप कृपा प्रार्थना। आज जहाँकर
आविर्भाव तिथि पालन करा जाउछि। शिक्षा गुरु पवित्र अवश्य भक्ति बही पुरी गोस्वामी महाराज प्रार्थना शिवाश्रमानिमित्त गुड़ी मठ उदला श्री भगवान आचार्य भक्ति प्रकाश मुनि महाराज प्रार्थना श्री चैतन्य सेक्रेटरी वर्तमान श्री दिव्य स्वामी भक्ति वल्लभ आचार्य महाराज प्रार्थना एवं श्री राधा माधव राधा कुंज बिहारी गौड़िया मठ एवं श्री बालेश्वर राधा माधव गौड़िया मठ वर्तमान मठ वृक्ष भक्ति विलास पर्यट महाराज प्रार्थना समस्त सन्यासी वृंद मिशन सन्यासी वृंद एवं महाराज जो पुत्र चरितामृत श्रवण इच्छुक समस्त उपस्थित वैष्णव वृंद में प्रणाहुति प्रार्थना आम मैंने श्री परम पतित पावन गौर नित्यानंद प्रभु की कृपा वृषभानंदी राधारानी श्री नंदन श्री कृष्णचंद्र एवं गुरु परंपरा क्रमे अमित कृपा फल परस्पर हरिकथा श्रवण और कीर्तन सुजोग पाई बर्तमान जो प्रसंग आचार्य महाराज कहे भक्त मुनि महाराज कहे साधु जे मलय पवन काष्ठ को करई चंदन साधु आमे बहुत प्रकार साधु मात्र गोटे प्रकार लोक कहते बहुत प्रकार किंतु जोटा संज्ञा देते आमर भगवान कपिल देव माता को साधु किए हरि बोल हरे कृष्ण पार कर हरि बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण श्रीगं सपदीनाम अजाशत्र व साधन साधुभूषण ये जो साधु परिभाषा भगवान कपिल देव माता देवती देते आम नित्याकर्ष जगतगुरु श्री भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी संपूर्ण जीवन भीतर आम से अनुभव कर बहु दिन जबत महाराज सहित दास मिलन परिचित होती प्रथम ब्रह्मचारी अवस्था महाराज पाक जाइली पुरी मठर महाराज बसते दंड प्रणाम कली महाराज कहले कूट सही जाओ महाराज भाषा परंपर भाषा चेक ब्रह्मचारी हुए घर जीवन यदि किसी असुविधा हुए मठर आमर बहुत मठ अच्छी ओडिशा लोक पूरा ओडिशार ब्रह्मचारी मान सब मठ खोला मैंने नाम तो गुरुवार एका ठीक है असुविधा पलैस मठ घर जीवन ब्रह्मचारी यही वस्त्र पिंधा पर घर जीवन ठीक अच्छे महाराज सहित बहुत जगार वृंदावन महाराज कले मो वृंदावन व्याकरण पढ़ुली आसवि महाराज कथा शुणले महाराज आसवे आसिक धन्यवाद करूँ जीव गोस्वामी कथा देवा महाराज मार्कशीट मत 10 टका काढ़ी देवाई महाराज मत कहीं प्रणाम दे वैष्णव को प्रणाम देते ना आम आप सब तो वैष्णव भगवान दास तमें दो आम दवा हाँ ठीक अच्छे से 10 टका 100 टका चालाक वैष्णव बड़ चालाक चतुर से सब
ବୟସରେ ବଡ ଚିତ୍ର ମୁଁ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି ସେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲା ସବୁ ଏକବାର ଋଣ ସବୁ ଏକାଥରେ ମୁକ୍ତ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଋଣ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲା ମହାରାଜ ଏଇଭଳି ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ମଜା ମଜା କଥା ବି କୁହନ୍ତି ତାର ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗୀ ମହାରାଜ ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ ସେ ବ୍ୟାକରଣ ପଢିବେ ଆଉ ସେ କହିଲେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଟିକେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ପଢେଇବେ ତ ମନା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାଇକି କହିଲି ମହାରାଜ ଏଭଳି ଆମର ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟାକରଣ ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ ପଢେଇଲେ ପଢିବେ ପଢିବେ କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲା ନା ମୂର୍ଖ ଥିଲେ କି ମହାପ୍ରଭୁ ପଣ୍ଡିତ ସବୁ ପଣ୍ଡିତ ପଢିବା ଦରକାର ଡାକେ ଯା ପାଠ ପଢ ଯେତେ ପଢିବ ସେତେ ଭଲ ନା ବ୍ୟାକରଣ ନ ପଢିଲେ କେହି ଜାଣିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ କେହି କିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଥିଲେ ଆଉ କିଛି କହିବେନି ଭାରତ ଆଦେଶ ଦେଲେ ପଢିବାକୁ କଣ କହିବେ ଯାହା ଏଭଳି ମହାରାଜଙ୍କର ବହୁତ ମହାରାଜ ବହୁତ ଦିନ ମାନେ ଦୀର୍ଘ କେତେ ବର୍ଷ ମହାରାଜ ସହିତ 12-13 ବର୍ଷ ମହାରାଜ ସହିତ ମିଶିଛି ଥରେ ମହାରାଜ ଏଠି ଆମର କହନ୍ତି ପରମାର୍ଥ ମାନେ ପରମାଦିତ ମହାରାଜ ଥିଲେ ନା ହଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ମଠ ପରମାଦିତ ମହାରାଜ ସନ୍ଧ୍ୟା ମଠ ଥିଲେ ନା ଏଇ ଆମର ଏଠି ନା ପରମାଦିତ ମହାରାଜ ଏଇ ହଁ ପରମାଦିତ ମହାରାଜ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟର ଗୁରୁଦେବ ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି 2003 ମୁଁ ଯାଇଛି ମହାରାଜଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ମହାରାଜ କଣ ଭଲ ହାଲଚାଲ ଗୁରୁଦେବ ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ପଞ୍ଜିକାର ବାହାର କରିବ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ୍ରିଲୋକ ମହାରାଜ ଥିଲେ ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ମହାରାଜଙ୍କ ତିଥିର ଲେଖ ବାହାର କରିବେ ପତ୍ରିକା ତାପରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁହ ପରମାଦିତ ମହାରାଜ ଅଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ସେବାକର ଶୁଦ୍ଧ ଭକତ ଚରଣ ଭଜନ ଭକତ ସେବା ପରାମର୍ଶ ଆମର ଆସିଛ ଯେତେବେଳେ ରହ ଏଇଠି ସେବା କର ଭଗବାନ ମୁଁ ତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଥିଲି ମୋ ନାଁ ରଘୁନାଥ ମହାରାଜ ସବୁବେଳେ କହିବେ କାହିଁକି ପରମାଦିତ ମହାରାଜ ପଚାରିବେ ରଘୁନାଥ ସେବା କରୁଛୁ ତ ହଁ ସେବା କରୁଛୁ ତାପରେ 4-5 ଦିନ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ମହାରାଜ ମଠ ହଉ ଯା ଏଭଳି ମହାରାଜଙ୍କର କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦ ବହୁତ ମିଳିଛି ଯେମିତି ଆମର ଉତ୍କଳ ଭୂମିର ବହୁତ ବଡ ବଡ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ପରିକର ରାମାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାମାନନ୍ଦ ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ ଯିଏକି ବିଶାଖା ସେଠୀଙ୍କର ଅବତାର ବଳଦେବ ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ ପାଠ ସେଇଭଳି ଭକ୍ତି ପୁରୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ପାର୍ଶ୍ୱଦଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ଅନ୍ୟତମ ଏମାନେ ନିତ୍ୟ ପରିକର କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ନେଇକି ପ୍ରଭୁପାଦ ଆସିବା ସେଟା ତ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜଗତର ଲୀଳା କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ହେଲେ ନିତ୍ୟ ପରିକର ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ପ୍ରଭୁପାଦ ଥିଲେ ନୟନାମଣି ମଞ୍ଜରୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଆଉ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଯେତେ ପରିକର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ଯେମିତି ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପରିକରକୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତି ନୁହେଁ କି ପରିକର ନେଇ ସେ ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ତା ମାଧ୍ୟମରେ କଣ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ ସେଟା ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ବହୁ ସ୍ୱୀକୃତି କଣ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କଥା କହିହବନି ଏମାନେ ତ ନିତ୍ୟ ଗୋଲକ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ନୁହେଁ କି ଭଗବାନଙ୍କର ପରିକର ତେଣୁ ମାଧ୍ୟମ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଯଦିଓ ମଧୁସୂଦନ ଶର୍ମା ଯିଏକି ତାଙ୍କର କବିରାଜ ଋଷି ଥିଲେ ମାଧ୍ୟମ ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ଇଏ ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟ ପରିକର କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆସିଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ପ୍ରଭୁପାଦ ଦର୍ଶନ ପାଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ଗୌରବ ବୈଖାନସ ମହାରାଜ ଭକ୍ତି ଗୌରବ ପୁରୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ଭକ୍ତି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ମହାରାଜ ଏଭଳି ଆହୁରି ବହୁତ ଶିଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣର ବଡ ଆମର ଓଡିଶାର ସବୁଠୁ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ବେଶୀ ଶିଷ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଇଡରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ପର୍ବତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ବହୁତ ଶିଷ୍ୟ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମର ନାଁ ଜାଣିନୁ ତେଣୁ ଦକ୍ଷିଣଟା ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ପ୍ରଶସ୍ତ ଜାଗା ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ କାରଣ ଭକ୍ତି ଦେବୀ ହିଁ ଦକ୍ଷିଣ ରହିଲେ ଦକ୍ଷିଣର ଆନନ୍ଦ ଦେଖ ଆପଣ ଦେଖତେ ଯିବେ ଦକ୍ଷିଣକୁ ସେତେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଆବିର୍ଭୂତ ଆପଣ ଆନ୍ଧ୍ର ଯିବେ
कांगलोर जी गोपाल भट्ट गोस्वामी जिते निम्बार्क आचार्य विष्णु स्वामी जिते बड़ बड़ आचार्य सब दाक्षिणात्य आम ओडिशा दक्षिण है बरहमपुर गंजाम गंजाम बहुत आचार्य निम्बार सब संप्रदाय अच्छा बहुत वैष्णव वृंदावन देखिए कार्तिक मासर उड़िया लोक जो थे सब गंजाम लोक थे 90 भाग गंजाम लोक थे दशहरा सारा अन्य प्रांत 90 भाग गंजाम पूजा सेवा सब भाव सब ब्रज गोपीमान भाव सब दल दल स्त्री लोक मैंने गीत गाई जाते सब उड़िया बढ़िया बढ़िया भजन सब गाँधी मत बहुत बढ़िया लगे से सब गाई चलते पूरी मंदिर भी देखिए सही महाराज आविर्भूत मातामह जगार होता फुलटा ग्राम 1913 मसीहा पंचमी कृष्ण पंचमी तिथि तापर से कुठार सिंह आसिले पढ़ाशुना निज गाँ को आसी पढ़ाशुना कले पिता दामोदर पट्टनायक माझे माझे पढ़ाशुना कले पढ़ाशुना बहुत लोग पढ़ी कि बड़ बड़ आईएएस अफसर होती किंतु यही मार्ग को आसवा यहाँ बहु जन्मर स्वीकृति ना हबनी मधुसूदन शर्मा आउर भी आयुर्वेदिक शिष्य बहुत थे ना थे से जड़े जो आयुर्वेदिक डॉक्टर थे आयुर्वेदिक शिखुले बहुत थे कि पूरी गोस्वामी महाराज कहीं आसिले अन्य मैंने भी आसपार था अन्य मैंने आसिले ये सब परिकर एम सब जड़े जड़े नित्य सिद्ध परिकर तेणु सी जो चुंबक लुहा को आकर्षण कर आहरी वस्तु थे चुंबक आकर्षण कर लुहा ही आकर्षित से प्रभुपाद है चुंबक आने सब शिष्य मान लुहा सी से आकर्षित हो पड़े कौटी कौटी के शिवन महाप्रभु लीला देख शिवन महाप्रभु जो लीला कले जन्म हेले बंग देशर परिकर भी बहुत था अच्छा किंतु सेठी प्रचार सुविधा है कहीं बंग देश है शाक्त प्रधान देश नहीं उत्कल देश है वैष्णव प्रधान देश आ गए उत्कल भूमि में जेकोसी कार्य आम करा जगन्नाथ समर्पित समस्ते जगन्नाथ ही समर्पण करेंगे आपण टिके बंग देश चल जाऊ सनगर काली दीचा गोटे पकईने काली आस माँ काली कहे सागे प्रत्येक अमावास्या काली पूजा आमर यहाँ कौ काली श्यामा काली के काली पूजा हुए पंडात काली करती से गोटे सामान्य जगन्नाथ सेवाटा उत्कल भूमि पूरा सनातन गोस्वामी से उत्कल भूमि समस्त लोक वैष्णव कहीं भावनाटा सब जगन्नाथ प्रति आम भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज थे रोषे सी ब्राह्मण को जन्म होते तेणु सी मैक्सीमम एमती ब्रह्मचारी हाथ खाइए ना गृहस्थ से ब्राह्मण हाथ बेसी दवाक इच्छा करते सी कौ ब्राह्मण उत्कल ब्राह्मण होता दरकार शिष्य शंकर से कहते मुझे गुरुदेव पचारि गुरुदेव आप उत्कल ब्राह्मण तो आमिष आदि व्यवहार कर बंगाली ब्राह्मण ही कर उत्कल ब्राह्मण हाथ खाया इच्छा कर बेंगली आम गौड़ ब्राह्मण हाथ कहीं खाया इच्छा करना से पुरी गोस्वामी महाराज उत्तर देते उत्कल ब्राह्मण हृदय जगन्नाथ अच्छा बंगाली ब्राह्मण हृदय माँ काली अच्छे तेणु मु काली भक्त हो चाहूँ जगन्नाथ भक्त हो चाहूँ तो उत्कल ब्राह्मण रोषे कले से जगन्नाथ स्मरण कर रोषे कर तेणु चिंता करते महाराज थे भट्टाचार्य महाराज चक्रवर्ती ब्राह्मण बेंगली ब्राह्मण थे तेना भावनाटा से प्रकाश कर स्वयं आम कहले तो उत्कल लोक उत्कल को चुकुन से तो बंगा लोक से निजे ही स्वयं को प्रकाश कर उत्कलवासी मैंने साधारण भावनाटा जगन्नाथ प्रति उत्सर्ग आ जगन्नाथ राधाकृष्ण सब लीला तो जगन्नाथ राधाकृष्ण लीला दोल पूर्णमी चंदन यात्रा सब राधाकृष्ण लीला सब जगन्नाथ जिते लीला झूलन लीला
ବୃନ୍ଦାବନ ଭାବର ଭାବିକ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ, ବଳରାମ, ସୁଭଦ୍ରା, ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱରୂପ ଏଟା କଣ ବୃନ୍ଦାବନ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରି ଇଏ ସ୍ୱରୂପ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ୱରୂପଟା ହେଲା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ନୁହଁ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ। ବୃନ୍ଦାବନ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିକି ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ବିଗଳିତ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସେ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି ଯୋଉ କୁହାଯାଇଛି କଣ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଦୟନ ରସାନନ୍ଦୀ ରାଧା ବପୁରାଲିଙ୍ଗନ ସୁଖ, ରାଧା ଆଲିଙ୍ଗିତ ବିଗ୍ରହ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖୁନା ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୁଖଟା କଣ କଳା ଆଉ ଶରୀରଟା କଣ, ଜଗନ୍ନାଥ ଶରୀର କଣ ଘୋଡ଼ା ନା ଗୋରା, ଜଗନ୍ନାଥ ଶରୀର ହାତ ଫାତ କଣ ଗୋରା ନା ଗୋରା ନୁହଁ। ଜଣିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଗୋରା କଳା କେମିତି ହେଲା, ମୁହଁଟା କଳା ହେଲା ଆଉ ଶରୀରଟା କେମିତି ଗୋରା ହବ। ରାଧା ଆଲିଙ୍ଗିତ ବିଗ୍ରହ, ରାଧା ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଛନ୍ତି। ରାଧା ଆଲିଙ୍ଗିତ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରନ୍ତି, ଗଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋରା ରାଧାଙ୍କର ଶରୀର, ଆଉ ଉପର ଶରୀରଟା କଳା ନୁହେଁ କି। ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ମିଳିତ ତରୁ, ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଲେ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ମିଳିତ ତରୁ ନୁହେଁ କି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ବହିରେ ଗୌର, ଜୟ ହୋ ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ମହାରାଜ କି ଜୟ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ବହି ଗୌର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୁଖ କୃଷ୍ଣ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଗୌର। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୁଖ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଗୌର। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଶ୍ରୀମଦ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟଟା କୋଉଠି ଦେଖୁଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଉତ୍କଳ ଧାମରେ। ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍କଳର ପ୍ରାୟ ସେ ଠାକୁରବାଡିର ଯୋଉମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେବକ ସେମାନେ ବୈଷ୍ଣବ। ପ୍ରାୟ ସବୁ କଥା ମୁଁ କହୁନି, ପ୍ରାୟ ଯେତେ ପୁରାତନ ଦେଖିବ ଠାକୁରବାଡି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମୟର ଠାକୁରବାଡି ଯେତେ ସବୁ ବୈଷ୍ଣବ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେବା। ରାଜା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଯିଏ ସେଠି କଣ ବଙ୍ଗଳା ରାଜା ରହିଲେ ମୁସଲମାନ ହୁସେନ ଶାହ, କିନ୍ତୁ ଓଡିଶା ରାଜା ଥିଲେ କିଏ, ରାଜା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ସିଏ ହେଇଗଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ। ମହାପ୍ରଭୁ ପରମ ଭକ୍ତ ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଯେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ହେଲେ, ରହୁଳି ଦିଅନି ଏଠି କଥା ଚାଲିଲା ବେଳେ ହୁଳ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଚାଲିଲା। ଯେତେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଆମର ଠାକୁରବାଡି ସବୁ ପ୍ରାଚୀନ ଠାକୁରବାଡି, ଯୋଉଟା 400 ବର୍ଷ 500 ବର୍ଷ 300 ବର୍ଷ ଠାକୁରବାଡି, ସବୁ ବୈଷ୍ଣବ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେବା। ଆଉ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ, ରସିକାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ କରଣ ଜାତିର ପଟ୍ଟନାୟକ। ସ୍ୱଜାତ୍ୟା ପରମ ପ୍ରୀତ୍ୟା, ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ସ୍ୱଜାତି ପ୍ରତି ପରମ ପ୍ରୀତି ରୁହେ। ତେଣୁ ଯେତେ କରଣ ପରିବାର ଲୋକ ଅଧିକାଂଶ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ପରିବାର, ସମସ୍ତ କରଣ ପରିବାର ଅଧିକାଂଶ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ପରିବାରକୁ ଗଲେ। କାହିଁକି ଯେହେତୁ ରସିକାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ପରିବାରରୁ ଆସିଲେ, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଯୋଖାଯୋଖି ସବୁ ଚାଲିଲା ନୁହେଁ କି। ତେଣୁ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଗେ ଯୋଉ ସବୁ ଝୁଲଣ ଗାଁ ଏ ସବୁ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ପରିବାର ଗାଁ ସବୁ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ। ଆଉ ଭକ୍ତି ପୁରୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ଜନ୍ମ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରାମାନନ୍ଦ ରାୟଙ୍କର ବଂଶଧର, ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଲେଖା ଅଛି। ଯାହା ହଉ ଗୌରୀ ବୈଷ୍ଣବ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍କଳ ଭୂମି ଆଉ ବଙ୍ଗଭୂମି, ଏଇ ଦୁଇଟା ଭୂମିର ଗୌରୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ବେଶୀ ଭାବରେ ଗୌରୀ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ। ଉତ୍କଳ ଭୂମି ବଙ୍ଗଭୂମି, କାରଣ ବଙ୍ଗଭୂମିର ମହାପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ, ଉତ୍କଳ ଭୂମିର ପ୍ରଚାର କଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଚାର ଉତ୍କଳ ଭୂମି ହେଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି,
ଏବଂ ବଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ଲୋକ ମୁଖ୍ୟତଃ ମାନନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଆଡେ କିଏ ବଡ ଭକ୍ତ ମାନି ପାରନ୍ତି ଯାହା ମାନନ୍ତି, ବଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ଲୋକ ମାନନ୍ତି ସବୁଆଡେ ଘରେ ଘରେ ପୁର ପଲ୍ଲୀର ସମସ୍ତେ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ନୁହେଁ କି? ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଶିବରାତ୍ରି ହେଲେ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଏବଂ ଘର ଯେ କେହି ଅପ୍ରକଟ ହେଇଗଲେ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ଆମ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନଟା ମୁଖ୍ୟ। ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କିଏ ଆଣିଥିଲେ? ଶ୍ରୀମନ୍ ମହାପ୍ରଭୁ। ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଭିତରୁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମାତା ପିତା ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ, ନୁହେଁ କି? ଶ୍ରୀମନ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନକୁ ଆଣିଥିଲେ। ତ ଏଠି କୋଉ ଅନ୍ୟ କୋଉ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକ ଥିଲେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଅନ୍ୟ କୋଉ ପ୍ରଦେଶରେ ମାନିବେ ନ ମାନେ ଏଇ ପ୍ରଦେଶ ନିଶ୍ଚିତ ମାନିବେ। ଯେମିତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେ ରାମ ରାମ ବୋଲି କହିବ ନିଶ୍ଚିତ। ୟୁପି ଲୋକ ରାମ ରାମ କହିବେ। ସେ ବୃନ୍ଦାବନ ଲୋକ ହଉ ଯିଏ ହଉ, ରାଧେ ରାଧେ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଅନ୍ୟ ସହିତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନିଜ ସମ୍ପର୍କ ହେଲେ ରାମ ରାମ ମାମାଜୀ, ରାମ ରାମ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ବୃନ୍ଦାବନ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ରାଧେ ରାଧେ କଣ ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ରାଧେ ରାଧେ, ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ରାମ ରାମ ନା, କାରଣ ଜନ୍ମଗତ ରାମ ରାମ। ଯିଏ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କି ଦେଖା ଆସିଗଲେ ଆଗେ ରାମ ରାମ କହିକି ତାପରେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ସେଇଭଳି ଆମର ଉତ୍କଳର ଯେହେତୁ ଶିବନ ମହାପ୍ରଭୁ 24 ବର୍ଷ ଲୀଳା କଲେ, ବର୍ଷେ ଅଧେ ନୁହେଁ, 24 ବର୍ଷ ରହିଲେ ଏଠି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଉତ୍କଳବାସୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାବଧାରଣ ଭାବିତ ହେଇଗଲେ, ନୁହେଁ କି? ମହାମନ୍ତ୍ର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କୀର୍ତ୍ତନ ଲୋକଙ୍କ ଯେତେ ଭାଗବତ କଲେ ଯାହା କର, ଓଡିଶା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ କୀର୍ତ୍ତନ ଜନ କଲ, କି ଘର ତୁଳସୀ ଚଉରା ଗୋଟେ କଲାନି, ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲନି କଣ, ନୁହେଁ? ତୁଳସୀ ଚଉରା ନିଶ୍ଚିତ ହବ, ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିଶ୍ଚିତ ହବ। ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚୟ, ମହାମନ୍ତ୍ର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ଶିଳ ଭକ୍ତିଦେବ ପୁରୀ ଗୋସ୍ୱାମୀର ବୟସରୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଅପ୍ରକଟ ପରେ ଯାଇକି ଚୈତନ୍ୟ ମଠରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ସେ ଚୈତନ୍ୟ ମଠ ଯୋଗ ଦେଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ କିଛି ଦିନ ଚୈତନ୍ୟ ମଠର ଧୀରେ ବହୁ ମଠ ମନ୍ଦିର ହେଲା। ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ମଠର ତୀର୍ଥ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଏଟା କୃପା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆମେ କହିଥାନ୍ତେ ଯେ ଚୈତନ୍ୟ ମଠ ଥିଲା ଅଲଗା କାହିଁକି ହେଲେ, ତୀର୍ଥ ହବାକୁ ହେଲେ 10ଟା ମନ୍ଦିର ଦରକାର, ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତୀର୍ଥ ହୁଏ ନା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଏଟା ଆଶୀର୍ବାଦ। ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁପାଦ ନିଜେ କହିଥିଲେ ସମସ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମୋର ସମସ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁ ହବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ତ ସମସ୍ତେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଜଣେ ଜଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଗୋଟେ ମଠର ଆଉ 10ଟା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରହିବେ ନା, ଭାଗ ଭାଗ ହେଇକି ବହୁତ ମଠ ମନ୍ଦିର ହେଲା। ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା। ବହୁ ମଠ ମନ୍ଦିର ହେଲା ବୋଲି ଆମେ ମାୟାପୁର ଗଲାବେଳକୁ ଏଟା ମାଧବ ମହାରାଜ ମଠ, ଏଟା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମହାରାଜ ମଠ, ଏଟା ସନ୍ତ ମହାରାଜ ମଠ, ଏ ବିଭିନ୍ନ ମଠକୁ ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି, ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଗଙ୍ଗା କୂଳରୁ ଗଲା ଚୈତ୍ର ମଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ମଠ, ପୁରୀ ମହାରାଜ ମଠ, ସବୁ ମଠ ମଠ ଚାଲିଛି, ନୁହେଁ କି? ମଠ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଯଦି କେଉଁ ଚୈତ୍ର ମଠ ଥାନ୍ତା ଖା ଖା ଲାଗିଥାନ୍ତା, ବିଲ ମଝିରେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ମଠ ଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ସିଏ ଭଗବତ ଲୀଳା ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଭାବିବାନି କାହିଁ ଗଲ ହେଲେ କଣ ହେଲା, ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା। ଏ ଧାମଟା ତ ଧାମ ହିଁ ପ୍ରକାଶ ହବା ଦରକାର। ଯାହା ହଉ ମହାରାଜାଙ୍କର ଉତ୍କଳ ଭୂମି ପ୍ରତି ଯେତେ ଅବଦାନ, ମୁଁ ଭାବିବି ଯଦ୍ୟପି ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ ପାଦଙ୍କର ଅବଦାନ ଗୌଡୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରତି ବହୁତ, ଉତ୍କଳ ଭୂମିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଶିଳ ଭକ୍ତି ପୁରୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ଯେତେ କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କେହି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ଭଜନାନନ୍ଦ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଶିଳ ଭକ୍ତି ପୁରୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ହିଁ ହରିନାମ ପ୍ରଚାରର ପ୍ରଖର। ଏବଂ ଆଜି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଯେ ଆମର ଯେ ଏକ ଫୁଲମାଳା ବେନିଗଳା ଏକ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ, ଏଇ ଯୋଉ ଭଜନ ଆଜି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରାୟ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳିତ କେବଳ ଭକ୍ତି ପୁରୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ହିଁ ଅବଦାନ, ନୁହେଁ କି? ପୁରୀ ମହାରାଜ ପ୍ରଥମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନମାଳାର ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ରଚନାବଳୀଟା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସଂକୀର୍ତ୍ତନମାଳାର। ଜାଣିକି ଆମେ ସବୁ ସେଇ ଭଜନ ଯାଉଛନ୍ତି। ମହାରାଜଙ୍କର ଭାରି ସବୁବେଳେ ଯେ ଉତ୍କଳ ଭୂମିର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୈଷ୍ଣବ ହେବେ, ଏଇ ଭାବନାଟା ଅଧିକ ଭାରି ଭଲ ପାଉ। ମାନେ ଦେଖିଲେ କୋଉଠି ଆସିছে ନା ଓଡିଶା ଭାରି ସେ ମାନେ ତାଙ୍କର ମାନେ ମନଟା ବହୁତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇଯାଉଥିଲା।
ଯାଉ ଏଇଭଳି ମହାରାଜାଙ୍କର ଯେ ଯୋଉଠି କୌଣସି ମଠ ମନ୍ଦିର ଏଠି ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ମଠ ମନ୍ଦିର ଏ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ସଂସ୍କାର ପ୍ରତି ମହାରାଜାଙ୍କର ବହୁତ ଭାବନା ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ପ୍ରାଚୀନ ଆମର ଗୁରୁଦେବ ମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ସଂସ୍କାର କରିବା ଏଠି ରାଧାମାଧବ ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ ରାଧା ମନ୍ଦିର 300 ବର୍ଷର ମନ୍ଦିର ପଣ୍ଡାହାର ମନ୍ଦିର ଥିଲା ତା ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ମହାରାଜ ପୁରା ଏଗ୍ରି ସେ ମନ୍ଦିର ନେଲେ ସେଟା ରାମ ମନ୍ଦିର ଏ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ବହୁ ଜାଗାରେ ମହାରାଜ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସଂସ୍କାର ବି କରିଛନ୍ତି ମହାରାଜଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ଯେ ଆମର ଭକ୍ତି ବିଳାସ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମହାରାଜ ଏଟାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜିଛନ୍ତି ଆଗେ ତ ବହୁତ ମାନେ ଖାଲି ଏଇ ମନ୍ଦିର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏତେଟା ଉନ୍ନତ ଭାବରେ ନଥିଲା ମହାରାଜ ଆସିଲା ପରେ ମନ୍ଦିର ପରିସର ବାଲେଶ୍ୱର ମଠ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ନାଇଁ ଯାହା ଭଗବତ ବାଣୀ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଏଇ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ମଠ ମନ୍ଦିର ନ ରହିଲେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେନି କାହିଁକି ନା ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ଥୂଳ ବିଶେଷକୁ ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ କରନ୍ତି ଭଗବାନ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚାବତାର ଭାବେ ତେଣୁ ଏଠି ଲୋକ ଆସିବେ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ କରିବେ ସନାତନ ଧର୍ମ ଏଟା ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଆମେ କାହା ମଠ ମନ୍ଦିର ନହେଲେ କଣ ପ୍ରଚାର ହବନି ପ୍ରଚାର ହେଇପାରିବନି କଦାପି ହେଇପାରିବନି ସେ କଣ ଶୂନ୍ୟରେ କୋଉଠି ରହିବ ଯୋଉଠି ସାଧୁ ରହିବ ସେଠି ତ ମଠ ହବ ମନ୍ଦିର ହବ ସେ ତ ପୂଜା ସେବା କରିବେ ସନାତନ ଧର୍ମ ପରମ୍ପରା ସେ ପରମ୍ପରା କାଟିପାରିବେ କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ହଁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କର ସଂସ୍କାର ହବା ବି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଠି ସଂସ୍କାର କରିବା ଦରକାର ତାର ପୂଜା ସେବାର ଉତ୍ଥାନ କରିବା ଦରକାର ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ଆଉ ଯଦି ନ ମିଳିଲା କଣ କରିବେ ନୂତନ ମନ୍ଦିର କରିବାକୁ ପଡୁଛି ମହାରାଜାଙ୍କର এই অবଦାନ ଆମର ଉତ୍କଳର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ବହୁ ଜାଗାର ଆମେ ବି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିଲୁ ପ୍ରଥମେ ମହାରାଜ ନାଁ ଶୁଣିଥିଲୁ ଆମର ଭକ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ମହାରାଜ ସେ ତ ବୈଭବ ଟାଇଟଲ ବି ନେଇ ନେଇଛନ୍ତି ପୁରା ଆଉ ସେ ବି ନିଜେ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ ପୁରୀ ଗୋସାଇ ମହାରାଜ ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଯାହା ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମହାରାଜ ଆସିଗଲେଣି ଆଉ ମହାରାଜ ତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଏଠି ଯେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କ ଭଜନ ପ୍ରଣାଳୀଟା କେମିତିକା ଭଜନଟା ହେଲା ଏମିତି କରିବା ଦରକାର ଖାଲି ତିଳକମାଳା ପିନ୍ଧ ଯାହା କର ଭଜନଟା ଏଭଳି ହବା ଦରକାର ରୁଷା ହିନସ୍ତୁତି ସ୍ତନନ ଭୟ ଶିଶୁ ନଜାତି ମାତୁ ଚରଣ ଜିଘାସୁ ଏଟା ସମସ୍ତେ ଉଦାହରଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରୁଷା ହିନସ୍ତୁତି ସ୍ତନନ ଭୟ ଶିଶୁ ଯୋଉ ଶିଶୁ ସ୍ତନପାନ କରୁଛି ମାର କ୍ଷୀର ଛାଡି ନାହିଁ ସେଇ ଶିଶୁ କଥା କୁହାଯାଇଛି ମାନେ ଭଜନରେ ଭଜନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେ ଶିଶୁ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ରୁଷା ହିନସ୍ତୁତି ସ୍ତନନ ଭୟ ଶିଶୁ ମାନେ ମାତା ରାଗି ଯାଇଛି ରାଗିକି ସେ ସ୍ତନପାନ କରୁବାକୁ ଉଲ୍ଲେଖି ପକେଇ ଦେଇଥାଉ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କାହାକୁ ମା ପାଖକୁ ଆସିବ ଆଉ କାହା ପାଖକୁ ଯିବନି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବ এটা প্রাকটিক্যাল কথা আমি নিজে দেখেছি সে স্তন শিশু তার ভরসা কেবল মা প্রতি ଅଛି স্তন প্রতি ଅଛି ଆଉ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ସେ ଖାଇ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ ମା ପାଖକୁ ଆସିବ ନଜାତ ମାକୁ ଚରଣ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଚରଣ ଯୋଡିଯିବନି ସେଇଭଳି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ସେଇଭଳି ଯେତେ ପ୍ରକାର ବାଧା ବିଘ୍ନ ହଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବିନି ପ୍ରଭୁ ହିଁ ମୋର ମୂଳ ଗୁରୁ ହିଁ ମୂଳ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ମୂଳ এই ଭାବନା ଯଦି ଆମେ ଆସିଗଲା ତାହେଲେ ଭକ୍ତିର ଜୟ ଜୟ ହେଇଯିବ ଆଉ ସେଠି କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେ କୌଣସି ବାଧା ବିଘ୍ନ ଅଟକେଇ ପାରିବେ କଣ ଅଟକେଇବ ସେ ତାର ଭଗବାନ ହିଁ ତ ମୂଳ ଦେଶ ସିଏ ଅଟକେଇ କେମିତି ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ବାକ୍ୟଟାକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ଯେ ଯେମିତି ସ୍ଥାନାନନ୍ଦ ଶିଶୁ ମାକୁ ଛାଡି ଯାଏନି ଆମେ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଛାଡେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଛାଡିବେନି ମା ତାପରେ କଣ କରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୋଳେଇ ନିଏ ନା ନିଏନି ସେଭଳି ପ୍ରଭୁ ବି କୋଳେଇ ନେବେ ପ୍ରଭୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆହୁରି ପରିକର ଅଛନ୍ତି ଦେବତା ମାନେ ସେମାନେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରତେ ଆସନ୍ତି ଇଏ ଅରିଜିନାଲ ହଉ କି ଡୁପ୍ଲିକେଟ ହଉ ସୁନା ଯେତେବେଳେ ବଣିଆ ନିଏ ସେ କଷଟି ପତ୍ର ଟିକେ କଷିକି ଦେଖେ ଏ ସୁନାର ଅରିଜିନାଲ ଅଛି କି ତା ଉପରେ ଲେପ ଦିଆ ହେଇଛି
କି ଠିକ ଅଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଇଁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଟିକେ କଷଟି ପଥର କଷିକି ନେଇଯିବେ ଯଦିଓ ଅମୃତସ୍ୟ ପୁତ୍ର ସମସ୍ତେ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ ନାଇଁ ଆମର ପିତାମାତା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଚାଲିଥିବ ପିତା ପ୍ରପିତା ପିତାମହ ତାପରେ ନାଇଁ ନାରାୟଣ କେତେ ଶେଷ ତାର ନାରାୟଣ ହିଁ ଆମର ପିତା ନାଇଁ ମୂଳ ପିତା କିଏ ନାରାୟଣ ମୂଳ ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣ ଜଗତଗୁରୁ ସେଇଭଳି ସେ ମାତା ପିତାଙ୍କ ହେଲେ ମୂଳ ସେମାନେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଭୁଲିଯିବା ତାହେଲେ ପିତୃଦୋଷ ମାତୃଦୋଷ ଗୁରୁଦୋଷ ସବୁ ଦୋଷ ହେଇପାରିବ ନାଇଁ ତ ତାକୁ ଆମେ ଭୁଲିପାରିବାନି ସେହିପରି ଦେଖିବେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ନିଜ ଜନକୁ ପ୍ରିୟଜନକୁ ଗୁରୁ ରୂପେ ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ ସମସ୍ତେ ଅଂଶ ହେଲେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଗୁରୁ ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା କରନ୍ତି ଯାଇକି ତମେ ମୋର ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କର ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆସିଲେ ଯେତିକି ନ ପାରିବେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେତିକି ସେ କରିପାରିବେ ଯାହା ହଉ ମହାରାଜାଙ୍କର ଅବଦାନ ବହୁତ ଆମେ ମହାରାଜାଙ୍କର ଯେ ଆବିର୍ଭାବ ତିଥି 113ତମ ଆବିର୍ଭାବ ତିଥିରେ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ବାକ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇ ମୋର କଥାକୁ ଏଠି ବିଶ୍ରାମ ବାଞ୍ଚା ଗଣପତି କୃପା ସୁନ୍ଦରପତି ତାନ ବୈଷ୍ଣବ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରି ବୋଲ ବର୍ଷାର ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେଶ ଉତ୍କଳର ସମଦେଶ କୃତମାସ୍ତି ମହିତାରେ ତ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭାରତ ବର୍ଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଆହୁରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଆହୁରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାହିଁକି ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଶରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଆରାଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଆହୁରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଭକ୍ତି ଗୌର ଗୁରୁସାର ମହାରାଜ ଏ ଭକ୍ତିର ଧାରାକୁ ଗୌର ବୈଷ୍ଣବ ଧାରାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ ଆମେ ସେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ସେଇ ଉତ୍କଳରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମକୁ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆଉ ଜଗତରେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ କଥାକୁ ରଖୁଥିଲେ ପୂଜ୍ୟପାଦ ବିକ୍ରମ ମହାରାଜ ଆମେ ଏଯାବତ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ମଠ ଆଦି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଯୋଉ କଥା ଆମେ ବଙ୍ଗଳାରେ ଅନେକ କୀର୍ତ୍ତନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ କୀର୍ତ୍ତନ ବହୁତ କମ ଥାଏ ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଶ୍ରୀ କୀର୍ତ୍ତନ ହଉ ଅନୁସରିତ ପ୍ରଭୁ ଗୋଲା ସରିତ ଅନୁସରିତ କରିନ ରମରେ କେବେ ହୁଙ୍କା ସରିତ অনুসরিত প্রভু গোরা সহিত অনুসরিত କେତେ ଗୀତ ଅଛି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଠୁ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାହିଁ ଯଦି କିଛି ଆମ କର୍ଣ୍ଣ ଗୋଚର ହଉଥାଏ ତା କେବଳ ପୁରୀ ଗୋସାଇ ମହାରାଜଙ୍କର କୃପାରେ ଯୋଉ ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରକାଶନ ହଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ପ୍ରାୟତଃ ଏସବୁ ଗୀତ କିଛି ଭଜମନ ସେ ଗୀତ ଶ୍ରୀ ରାଧାରମଣ ହରିକି ଏଇ ଯୋଉ ଗୀତ ଏସବୁ ଗୀତ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି ସବୁ ଗୀତ ଅଛି ବଙ୍ଗଳାରେ ଯେତେ କୀର୍ତ୍ତନ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସବୁର କୀର୍ତ୍ତନ ନିହାତି ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ତ ତେଣୁ ପୁରୀ ଗୋସାଇ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବଦାନ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମକୁ ତାହା ସତରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ବଞ୍ଚି ରହିଛେ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭଜନ ଥିଲା ଗୋରା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମ ରତନ ଧନ ହାରାଇଲା ଓହାଇନି ଗୋରା ପ୍ରଭୁ ଇଏ ହଉଛି ପୂଜ୍ୟପାଦ ମହାରାଜଙ୍କର ପ୍ରିୟ କୀର୍ତ୍ତନ ଥିଲା ପ୍ରାୟ ଏଇ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ଆଉ ସବୁବେଳେ କଠୋର ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚା ସବୁ କଠୋର ଜଣେ ଗଞ୍ଜାମରେ ସଭାରେ କହିଦେଲେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କୃଷକ ସେ ତାର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ
ସକାଳୁ ଘରେ ଆଉ ପୁଣି କୃଷକ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲେ ପୁଣି ଆଉ ଘରକୁ ସେ ନାମ ନିଏ ତାର ମୁକ୍ତି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିରୋଧ କଲେ ପ୍ରବଚନରେ ସେ ଏଇ ବନ୍ଦ କର ତାହେଲେ ଅହର୍ନିଶି ଯିଏ ନାରଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲାଭ ହବନି ଇଏ ଜଣେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିନମାନ କରି ଥରେ ନେଇଗଲା ତାର ଲାଭ ହେଇଗଲା ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିଯିବ ତେଣୁ ବାକ୍ୟକୁ ଧରୁଥିଲେ ଯୋଉଠି ଯିଏ କହିବ ଚିନ୍ତା ବିଚାର କରି କାହାକୁ ନାମର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଗୋଟିଏ କୃଷ୍ଣ ନାମର ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଜୀବ ଯେ ଥରେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ସବୁ ତାଙ୍କ ଜଗତରେ ସମସ୍ତ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ସଂସାରିକ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଭଗବାନ କୃପା କରନ୍ତି ନାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେବଳ ମୂର୍ଖ ଜଗତରେ କିଏ ନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଭଗବାନ କୃପା କରିକି ଭାରତରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଥମତଃ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ପ୍ରଥମ କୃପା ମାନେ ଛେଳି କରିକି ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ କାଚିଲି କରିକି ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ବିଲେଇ କରିକି ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ କୁକୁର କରିକି ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ କଣ କରୁଛ କଥା ପ୍ରଥମେ କୃପା କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ତାପରେ କୃପା କଲେ ଭାରତରେ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଯୋଉଠି ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାସ୍ତ ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି କୃପା କଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆହୁରି କୃପା କଲେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଗୌରୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ ଆସିଲେ ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ବଡ଼ କୃପା ଯୋଉ କଥା ପୂଜ୍ୟପାଦ ମହାରାଜ କହୁଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ନୃସିଂହା ଯୋଉ ଆମର ମଧୁସୂଦନ ଶର୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ତ ଶିଷ୍ୟ ଥାନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ ଅନେକ ଛାତ୍ର ଥାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ବେଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଆନ୍ତି ତେଣୁ ଇଏ ସେଇଭଳି ବେଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରି ଆଜି ଦେଖେଇଦେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେ ବୈଷ୍ଣବ ଧାରାକୁ କିଭଳି ପ୍ରଚାର କରାଯାଏ ସେଇ ବୈଷ୍ଣବ ଧାରାର କୀର୍ତ୍ତନର ଯୋଉ କଥା କହିଥିଲେ କୀର୍ତ୍ତନୀୟ ସଦାହରି ମହାରାଜଙ୍କର ଇଏ ଶେଷ ବାକ୍ୟ ଥିଲା ତେଣୁ ସେଇ କୀର୍ତ୍ତନତାରେ ସାରା ଜଗତରେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ବୈଷ୍ଣବ ଧାରାକୁ ଆଜି ବି ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଧାରାକୁ କଥା କୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏକ ଆନନ୍ଦର ଭାବଧାରା କୀର୍ତ୍ତନର ବନ୍ୟାକୁ ସ୍ୱତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଆମର ରାଧା ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ବିଷ୍ଣୁପାଦ ଦର୍ଶନ ତ୍ରିଦଣ୍ଡୀ ସ୍ୱାମୀ ଶିଶୁ ଭକ୍ତି ବୈଭବ ତେଣୁ ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ବୈଭବ ଆଉ ଗୁରୁ ବିଶ୍ୱ ମହାରାଜଙ୍କର ଭକ୍ତି ବୈଭବ ଗୁରୁ ବିଶ୍ୱ ମହାରାଜ ତେଣୁ ଇଏ ବୈଭବତାର ନାମ ତେଣୁ ଯୋଉ କୀର୍ତ୍ତନର ବୈଭବ ବୈଷ୍ଣବତାର ବୈଭବରେ ଆଜି ଚାରିଆଡ଼େ ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଗାତ୍ର ଉତ୍ଥାପନ ସବୁଆଡ଼େ କରାଯାଉଛି ପୂଜ୍ୟପାଦ ବୈଷ୍ଣବ ମହାରାଜ ନିବେଦନ କରିବେ ସେ ତାଙ୍କର ହରିକଥା ବର୍ଷଣ କରିବେ ପୂଜ୍ୟପାଦ କୃଷ୍ଣ ମହାରାଜ नामसृष्टमनुमपि सचिवत्र स्वरूपम् अरूपं दस्याग्रजमुरुपुरी माधुरीं दुष्टवाटीम् राधा कुंडम गिरिवरमा राधिका रक्तजस्य प्रतीत कृपया श्री गुरु तम नतस्मि कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु
च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आनन्दमृतमृतमनायवनातो संकीर्तनिकपितरो कमलातक्षु दिसम्बरो जीजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो तप्तकञ्चन गौरी राधिवृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयतु देव देवकी नन्दनाय जयतु कृष्ण वंशी वंश प्रदीप जयतु मेघ श्यामलो कमलांग जयतु पृथिवी भारनासमुकुन्द भक्ताभिनमपराधलक्ष्यै तिक्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्री परमाराध्यतम बुद्धित पावन परम करुणामय भगवत्व भिन्न प्रकाश विग्रह भगवत्व सेवा पदार्थ नित्यानंद विंडो मूर्ति नित्यलीला विष्णु निष्पात दंडी संशि समाध भक्ति सुंदर सागर गोस्वामी गुरु महाराजेंद्र चरणारविंद अनंत कोटि षष्टमी दंडवत अहितुति कृपा वर्तना नित्यलीला विष्णु निष्पात दंडी संशि समाध भक्ति स्वरूप स्वयं परम गुरुदेव महाराजेंद्र चरणारविंद अनंत कोटि षष्टमी दंडवत अहितुति कृपा वर्तना नित्यलीला विष्णु निष्पात दंडी संशि समाध भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराजेंद्र चरणारविंद अनंत कोटि षष्टमी दंडवत अहितुति कृपा वर्तना नित्यलीला विष्णु निष्पात भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपादं चरणारविंद अनंत कोटि षष्टमी दंडवत अहितुति कृपा वर्तना मंचासीन निष्पात परिव्राज स्थित दंडी स्वामी समद भक्ति प्रकाश मुनि महाराज जन षष्टमी दंडवत अहितुति कृपा निष्पात परिव्राज चैत्य दंडी स्वामी समद भक्ति रक्षक विक्रम महाराज चरण षष्टमी दंडवत अहितुति कृपा वर्तना निष्पात परिव्राज दंडी स्वामी समद भक्ति विलास और जटम महाराज चरण षष्टमी दंडवत अहितुति कृपा वर्तना जय निष्पात परिव्राज दंडी स्वामी समद भक्ति वल्लभ आचार्य महाराज चरण षष्टमी दंडवत अहितुति कृपा वर्तना उपस्थित वैष्णववृंद सजनवृंद मातृवृंद सोसो यथायोग्य विवादं कृपा वर्तना। हरि बड़ सौभाग्य जी किसी समय महाराज गुण कीर्तन करने महाराज प्रथम भेट
ସେତେବେଳକୁ କଲେଜରେ ପଢୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ମହାରାଜ ପ୍ରବଚନ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ବଡ ମାନେ ବହୁତ କମ ବୟସରେ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ବାବାଜୀଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରବଚନ ଦିଅନ୍ତି, ରାମଚରିତ ମାନସ ଭାଗବତ କରନ୍ତି, ବାବାଜୀଙ୍କର ଅଖାଡୁଆ କଥା କହିବି କିଏ ଶୁଣିବ? ସଂସାର ବିରୋଧରେ ସବୁ କଥା ଜାଣି କହିବି। ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବାର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯେଠି ସେଠି ଯିବା ହୁଏ। କଲେଜରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଘରର ଗୋଟେ କାନ୍ଥ ଅଛି, କାନ୍ଥରେ ସେଠି ମାରାଯାଏ। ଆଗରୁ ସବୁ କାଗଜରେ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମରେ ମାରନ୍ତି, ଆଗରୁ ସମସ୍ତେ ମାରନ୍ତି। କଲେଜରେ ଆସି ଦେଖିଲି କଣ ମହାରାଜ ପ୍ରବଚନ ହବ ହାଇସ୍କୁଲରେ, ମଦ୍ରାଜ ହାଇସ୍କୁଲ। ସେଠି ଲେଖା ଅଛି, ମାନେ ମହାରାଜଙ୍କ ନାଁଟା ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନାଁଟା ଦେଖି ପଢିନି। ବିଷ୍ଣୁପାଦ ପରିବ୍ରାଜକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ରିଦଣ୍ଡୀ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀମଦ ଭକ୍ତି ବୈଭବ ପୁରୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପଢିଲି, ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟା ଥାଏ, ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବି କେତେବେଳେ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯାଏ, କେତେ ଦୂରରେ ବି ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯାଏ। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଯିବା ହାଇସ୍କୁଲକୁ ପ୍ରବଚନ ହଉଛି। ସେ ମତେ ପଚାରିଲା ବକ୍ତା କିଏ? ମୁଁ କହିଲି ଗଜପତି ମହାରାଜ। ଚାଲ ଯିବା, ଗଜପତି ମହାରାଜ ଆସୁ, ଯିବା। ସମସ୍ତେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଗଲାବେଳୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ମହାରାଜ ମାନେ ପୂଜ୍ୟପାଦ ମାନେ ଭକ୍ତି ବିଚାର ବିଷ୍ଣୁ ମହାରାଜ ସମସ୍ତେ ପେଣ୍ଡେଲରେ ବସିଛନ୍ତି, ପୁରା ଗେରୁଆ ବସନ୍ତି ଅନେକ ବର୍ଷ। ଆମେ ଭାବିଲୁ ବୋଧେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଆଗେ ଆସିଛନ୍ତି, ପରେ ମହାରାଜ ଆସିବେ। ଆଉ ମହାରାଜ ସେତେବେଳକୁ ନୂଆରେ ଟାଟା ସୁମୋ ବାହାରିଥାଏ। ମହାରାଜ ସେତେବେଳେ ନୂଆରେ ଟାଟା ସୁମୋଟା ଚଢୁଥିଲା, ନୂଆ ଟାଟା ସୁମୋ ସେତେବେଳକୁ ଚଢୁଥିଲା, ନୂଆ କିଣିଥାନ୍ତି, ପୁରା ଖାଲି ବାହାରିଛି ମହାରାଜ କିଣିଥିଲେ। ଅନ୍ତିମରେ ମହାରାଜ ଆସିଲେ ସେଠି। ଆମେ ଜୀବନରେ ମାନେ ସବୁ ଯେତିକି ବସିଛୁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଭକ୍ତ ପ୍ରାୟ ସେଠି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ ସବୁ ଚିତା ତିଳକ ଧାରି ଏଠି ସବୁ ବସିଛନ୍ତି। ପ୍ରବଚନ ତ ପ୍ରବଚନ ସବୁ ପ୍ରାୟ ଭକ୍ତ ପୁରା ପେଣ୍ଡେଲ ଏତେ ନାହିଁ, ହିସାବ କହୁଥିଲା ପେଣ୍ଡେଲ ଯେତିକି ଅଛି, ପେଣ୍ଡେଲ ବାହାରେ ବିରାଟ ବହୁତ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି। ଆମେ ବାରଟା ଯାଇକି ବସିଛୁ। ମହାରାଜଙ୍କର କେମିତି ଗାଡିଟା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, ଆମେ ଜୀବନରେ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ କେବେ ଦେଖିଛୁ। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଦେଖିଛୁ, ସବୁ ଦେଖିଛୁ, ବହୁତ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବି ଦେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ এই প্রকার দৃশ্য দেখি কেবে যেମିତି ମହାରାଜ ଗାଡିଟା ଆସିକି ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଲାଗିଲା, ଏ ଯେତିକି ଦିନ ସମସ୍ତେ ଉଠିଲେ, ଉଠିକି ଯାଇକି ସବୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ପଚାରିଲୁ, ଆରେ ଏ ତ ଗଜପତି ମହାରାଜ ପ୍ରଣାମ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ହଂସ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ଲୋକ ଆମେ ରେଳ ବିଭାଗ ଯାଇଛୁ, ଆଉ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଉ ପ୍ରଣାମ କରିପାରୁ ଦୁଇ ଜଣ। ସତ କଥା, ମୋ ଜୀବନରେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପଧାରୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ପିତା ମାତା ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନକୁ କେବେ କାହାକୁ ଜୁଆରେ, କେବେ କାହାରିକୁ ଜୁଆରେ, ଠାକୁର ଦିଅ ଦେବତା ଜୁଆରେ, ମୁଁ ମହାରାଜ କେବଳ ମୁଣ୍ଡିଆ ଜବରଦସ୍ତ ମାରିକି ସେ କଥା କହିବି, କିନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପଧାରୀ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଯିଏ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଜୁଆରେ, ତାକୁ କାହାକୁ ଜୁଆରେ, କେବେ ଜୁଆରେ, এটা ସ୍ୱଭାବ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ ପାଖରୁ ହରିକଥା ଶୁଣିଲି, କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ ପାଖରୁ ବସିକି ହରିକଥା ଶୁଣିଲି। ମହାରାଜ ସେଦିନ ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଯେମିତି କଥା କହିଲେ, ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଆମର ଗୋଟେ କାନ ମନକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ଆସିଛି। ପ୍ରବଚକ ମାନେ କଣ ଦିଅନ୍ତି, କାନ ମନକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣିଛି। ମହାରାଜ ଗପ କହିଲେ, ଏକାଥରେ ବାଧିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ବାବା କି ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, କଣ ଗପଟି କହିଲେ? ମଣିଷ ବହୁତ ଚାଲାକ, ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରି ମଣିଷ ବହୁତ ଚାଲାକ, କାହିଁକି ଲୋକ ବି ଦେଖୁଛି ନା ଯେ କେମିତି ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୁରୁ କରିବି ଯିଏକି ସ୍ୱୟଂ ସିଦ୍ଧ ନାକି, ସେଥିପାଇଁ କିଏ କାହାକୁ ଗୁରୁ କରେ? ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି
না একদম মানে অমাবস্যা রাত্রি ঘোর অন্ধকার, অমাবস্যা রাত্রি ঘোর অন্ধকার, অন্ধকার ভিতরে চুচুন্দ্রা গুড়িক যেটা যাতে দেখিছ না, হ্যাঁ চুচুন্দ্রা গুড়িক দেখিল কি ଦି ଚାରିଟା ଯାଉଥିବ କେବେ କେ ଦେଖିନ? হ্যাঁ ଲାଙ୍ଗୁଡ ଧରିକି ଚାଲିଥିବେ ସବୁ ଟ୍ରେନରେ, ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ? ସବୁ ଲାଙ୍ଗୁଡ ଧରିକି ଚାଲିଥିବେ। এই যে লাঙ্গুড় ধরিକି ଚାଲିଥିବେ ସିଏ ଚାଲିଛନ୍ତି ପୁରା ଘୋର ଅନ୍ଧକାର, ବେଚା ଉପରେ ବସିଛି। କିଏ ବସିଛି ଉପରେ? ବେଚା ବସିଛି। ଆଉ ବେଚା ବସିକିରି ଦେଖିକି ରେ ଇଆଡେ ଚାଲିଛ ସବୁ ଲାଇନ ଧରିକିରି, ଏ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ମାନେ କହିଲେ ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରିଟା କିଏ ଆମକୁ ଦେଖିଦେଲା, ପୁରା ଅନ୍ଧକାର ଆମକୁ ଦେଖିଲା କି ସେ ତ ଭଗବାନ। ଏ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ମାନେ କାହାକୁ ଭଗବାନ ଇଏ କହିଲେ? ବେଚାକୁ ଭଗବାନ ଇଏ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବେଚାକୁ ଭଗବାନ କହିଲେ, ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରାକୁ ରାତିରେ କିଛି ଦେଖାଯାଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ପୂଜା କରିବେ? ଦିନରେ ପୂଜା କରିବେ ନା ରାତ୍ରି ପୂଜା କରିବେ? ଆରେ ତାଙ୍କୁ ରାତିରେ ଦେଖାଯାଉନି, ତାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ପୂଜା କରିବେ? ଦିନରେ ପୂଜା କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦିନରେ ଖୋଜିଲେ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦିନରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ସିନା ଭାବିଦେଲେ ଇଏ ଯେ ରାତିରେ ଦେଖିପାରୁଛି ସବୁ କିଛି, ରାତିରେ ଦେଖିକିରି ଏତେ କଥା କହିପାରୁଛି, ଆମେ କେଆଡେ ଯାଉଛି କଣ କରୁଛି କେତେ କେହି ରହିଲେ ଆମେ ଏତେ କଥା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ସେ ଭଗବାନ ସେଥିପାଇଁ ଦିନରେ ତାକୁ ଧରିଲେ। ଦିନରେ ଧରିକି ତାକୁ ପୁରା ଏକଦମ ବିମାନ ତିଆରି କରି ये चुचुंद्रा मैंने भगवान की जय कोई चाले क्या चाले नेशनल हाईवे केडी चाले। अब भगवान तक से सब कुछ कोई करी बुझी बात नहीं। नेशनल हाईवे जेतले ये चुचुंद्रा माने बेचा को गाड़ी की नो बेचा देखि पाउ एटा नेशनल हाईवे की फ्लो चलती बस से देखि ये पूरा दम रे चाले ये हमर भगवान সেটা সেক্টর হোক আসে না একটা ধরে চুচুন্দ্রা সহিত পেচাকে যেতে হরিবোল করে দিই বলিব। যেমন যেমন সাধারণ জগতের যায় যেমন মনে করନ୍ତି ঈশ্বর শাস্ত্র চিন্তা নাই কিছু চিন্তা নাই যাহা ভগবান আনি বলি না সে ভগবান কি না তার ভক্ত মানে কেই রোতি বিষয় উপর চিন্তা করা। মহারাজ কইলে যেতেবেলে সবটি পড়ে আগে কি সবরে লিপিড কাটে কি কইল सबको आगे किए खाएंगे सबको यदि पड़ी हो तो रिपीट नहीं काटे आगे की खाएंगे मोड़ा आगे बिलुआ मोरी जी न मोरी त्रिसे मोड़ से जाने बुझिबाल। महाराज कहउचंदी पूरा ओटोटे सुई पूरा ओटो जे सुई महाराज प्रथम कोने अछि ओटड़े सोई जाई जेते ओटड़े सोई जाई महाराज को जदी बिलुआ चारिटा बुली देखिला किंतु ओटो पूरा एकदम निरवरे सोईछि। बिलुआ भाबिला जे एते बड़ प्राणी ओटो प्राणी ना जति मुआ कुकियारू ठोडिया कोरिबी ए सब संधान पाइबे काउ पुरो समस्त संधान पाइबे आप समस्त खाइबे किंतु मो भाग्य दिने मो भाग्य दिने जुटिबा आउ कहीं जुटिबनी सेतिबाई बिलुआ कहला एई प्रकार जागा रु आरंभ करी एई जानि बनी एई प्रकार जागा रु आरंभ करिबी केई जानि बनी बिलुआ चागेडे पुछिला केई रु खाइबी केई जानि बनी बिलुआ चुतरामी करी महाराज को सेतोले माने सोईची जे तार मळ द्वारटा खुला तार मळ द्वारटा खुला अछि। बिलुआ चिंता कला ये भीतर को बस के पेट भीतर खाई ले चली आज यदि दरकार खाई देबी पुरी काली आसी पुरी भीतर बस के पुरी खाई पुरी किंतु बिलुआ को कोन जणा देले कि से सोई छी बिलुआ को जणा नथिला से बिलुआ कोन कला मळ द्वारा देगिरी पेट भीतर जीविती फसिला ओटो मळ द्वाराटा को ओटो कोन गला मळ द्वाराटा को बंद करला। आज जने
ନିଶ୍ୱାସ ଜୀବନ ସେ ଭିତରୁ ଖାଇବ, ସେ ନିଶ୍ୱାସ କଲେ ସିନା ସେ ଖାଇବ, ନିଶ୍ୱାସ ତ ନେଇପାରିବନି, ସେ ଖାଇବ କି? ସେଥିପାଇଁ ବିଲୁଆ ସେଠି କଣ ହେଲା, ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରି ବିଷୟକୁ ଭୋଗ କରୁଥିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚତୁର ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟ କେବେ ଭୋଗ କରିପାରନ୍ତିନି। ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କଣ କହିଲେ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ, ଦୁଃଖେ ଅର୍ଜିତ ଯତ ଧନ ସେ ନୁହେଁ ସୁଖେର ପ୍ରୟୋଜନ। ଯେତେ ବସ୍ତୁ ଦୁଃଖରେ ଅର୍ଜନ କରାଯାଏ ସେ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ସୁଖ ବେଳକୁ ଲାଗେନି। ଅତଏବ ମହାରାଜ ବଢିଆ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ଗୁଡ଼ିକ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବି ତ୍ୟାଗୀ ହେବା ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଲି, ମାନେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ନିତ୍ୟଲୀଳା କୃଷ୍ଣ ବିସ୍ମାଦ ଭକ୍ତି ବିକାଶ ମହାରାଜଙ୍କର ଆପଣ ଯିଏ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ତାଙ୍କରି ଜଣେ ପଦାଶ୍ରିତ ବ୍ୟକ୍ତି ମତେ ଲାଇନକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ଆଣିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତ୍ୟାଗୀ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଲି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଚିନ୍ତା ଥିଲା ମହାରାଜଙ୍କୁ ଯିବି। ସିଏ ମତେ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଇଏ ଗୃହର ବଡ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଘର ଲୋକ ଭାରି ଟିକେ ମାନେ ଶକ୍ତ ଥିଲେ, ଯେ କହିଲେ ଛଡେଇକି ଆଣି ପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଆଉ କହିଲେ ନା ନା ଆପଣ ଯଦି ପାଖା ଆଗରେ କେହି ରହିବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପଦ, ଆମ ପ୍ରତି ବି ବିପଦ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୂରିଆକୁ ଗୋଟେ ପଠେଇ ଦେବେ। ନହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଯେହେତୁ ଆମେ ପାଖରେ ଥିଲୁ, ସବୁ କିଛି ଛୁଆଟି ଗୋଟେ ଦେଖୁଛୁ ନା, ପିଲାଟି ଗୋଟେ ଯାଇଛୁ, ମହାରାଜଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଦର୍ଶନ ହେଇଛି, ସବୁ କିଛି ହେଇଛି। ଆଉ ସୌଭାଗ୍ୟ ମତେ ଏତିକି ଯେ ଇଏ 3 ବର୍ଷ ପରେ ମହାରାଜଙ୍କର ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟେ ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସେଠି 3 ଦିନ ଧରିକି ହରିକଥା କହିବାର ସୁଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନଗର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ ମତେ ଘଟିଥିଲା। ଆଉ ମହାରାଜଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ ମହାରାଜ କଡ଼ା ତ ଥିଲେ, ସେଟା ଯେମାନେ ମିଶିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ, କିନ୍ତୁ କଡ଼ା କଡ଼ା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସେୟା ନୁହେଁ ଯିଏ ଯିଏ ଭଗବତ ବିମୁଖପତି, ଭଗବତ ବିମୁଖପତି ସେ ବସ୍ତୁ ରହିବା ହିଁ ହରିଭକ୍ତିକୁ ଜଣେ ଆଚରଣ କରିପାରେ। ଦେଖ, ମାଟିଟା ଟାଣ ନା କଦଳୀ ଗଛର ପିଲଟା ଟାଣ? କଦଳୀ ଗଛର ପିଲ ଉଠେ ନା, ହେଲେ ଶକ୍ତ କିଏ, ଟାଣ କିଏ, ମାଟି ନା ପିଲ? ମାଟି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯଦି ମାଟିକୁ ଯଦି ଜଣକୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ମାରିବ, ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼ି ଦେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ କଦଳୀ ଗଛର ପିଲଟା ଅତି ନରମ, ନରମ କି ନରମ, କିନ୍ତୁ କିଏ କାହାକୁ ଫଟାଏ? ଅତ୍ୟନ୍ତ ନରମ ବସ୍ତୁଟି କଦଳୀର ପିଲଟି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ନରମ ବସ୍ତୁଟି ମାଟିକୁ ସେ ଫଟେଇ ଅସମ୍ଭବ ବସ୍ତୁକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରେ। যে পর্যন্ত ହେଲେ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଲା? ସେ ପିଲ କାହା ପାଖରୁ ଶକ୍ତି ପାଇଛି? ପିଲଟା ମାଟି ପାଖରୁ ଶକ୍ତି ପାଇଛି ନା, ନା କାହା ପାଖରୁ ଶକ୍ତି ପାଇଛି? ମାଟି ପାଖରୁ ଶକ୍ତି ପାଇଛି। ଆଉ ମାଟି ପାଖରୁ ଶକ୍ତି ପାଇଛି, ମାଟିକୁ ଫଟେଇ ପାରିଛି, ନରମ ଜିନିଷଟା ମଧ୍ୟ କରିପାରିଛି। ଅତଏବ ଭଗବାନ ଯେ ବସ୍ତୁକୁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଭଗବାନ ଯେ ବସ୍ତୁକୁ ପାରିବେ ନାହିଁ, সেই বস্তুକୁ ভক্ত অনায়াসে তা করে, অনায়াসে। যাহা ভগবান তো অনাদি কাল রহিল মধ্য ভগবানଙ୍କର ঘনীভূত বিগ্রহ শ্রী গুরু শ্রী মহারাজଙ୍କର অবদান ବହୁତ। ଆମର ଗ୍ରାମରେ ବି ଗୋଟେ କମ ବୟସର ଛୁଆଟେ ଏ ଚିତା ତିଳକ ଆମେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗୁ, ଚିତା ତିଳକ ଧାରଣ କରି ମହାରାଜଙ୍କ ପଦାଶ୍ରୟ ଆମକୁ ସେଇ ବୋଧେ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ, ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ବୋଧେ ବଡ ହବ ସେ ପିଲାଟି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ପଢୁଛୁ ସେ ସେତେବେଳେ ମହାରାଜ ବାବୁ ହରିନାମ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଯାଇଥିଲେ। କି କଣ ଏସବୁ କରୁଛୁ କାହିଁକି? ଆମେ ତାକୁ କହୁ ଇ କଣ ଚିତା ତିଳକ ଧାରି ଏସବୁ କରିକି ଏସବୁ କଣ କରୁଛୁ? ସେ କାହିଁକି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ନା ତାର ସେ ପାଠ ପଢି ମାନେ ଏକଦମ ମାନେ ପାଠ କଣ ଜାଣିନି ସେ, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟା କଣ କରିବ?
নরেন্দ্রনাথ কইলে না বেদ বিদ্যা যদি তুই কিছু না জানত, যদি বেদ বিদ্যা বুঝে কিছু জানি, যদি গৌরাঙ্গ জানে সা নয়নানন্দ বনে সে তো সকল জানে সর্বসিদ্ধি কর তোলে তা। বেদ কিছু পাঠশালা কিছু করিনি, কিন্তু হরিনাম করে ভগবত চিন্তন করে কেতে বড় বিষয় বস্তু, দেখুন জ্ঞান নাই কিছু নাই, কিন্তু কেতে বড় বিষয় বস্তু মহাপুরুষ ମାନଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଭାବ। ଯାହା ଯିଏ ଦର୍ଶନ କରିଛି, ସୌଭାଗ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବା, କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ବହୁତ ରହିଛି ମହାରାଜଙ୍କ ସହିତ ଦର୍ଶନ, ତାପରେ ବି ବହୁତ ରହିଛି, ଆଉ ବଟମାସ ହେଇଛି ବହୁତ କିଛି ମହାରାଜଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଇଛି, କଥା ଶ୍ରବଣ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବଟମାସ ପୂର୍ବରୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ହେଇଛି କାହିଁକି ଯେହେତୁ ଆମେ ଯେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲେ ପାଖାପାଖି ବହୁତ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବି ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ଆଉ ମହାରାଜଙ୍କର ପ୍ରଚାରଟା ପ୍ରବଳ ସେତେବେଳେ ଥିଲା, ସେଠି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପ୍ରଚାର, ଇସ୍କନ ବି ପ୍ରଚାର କରେ ଆଉ ମହାରାଜ ବି ପ୍ରଚାର, ଇସ୍କନ ବି ପ୍ରବଳ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଚାର କରେ, କିନ୍ତୁ ଇସ୍କନକୁ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ସେତେବେଳେ ଖରାପ ବୁଦ୍ଧି ଜୁଟି ଯାଇଥାଏ ବେଳେ ବେଳେ। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁ ଯେହେତୁ ସେ ଯୋଉ ବହି ଏଇ ଧୂପ ଫୂପ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି, ଏଟା ସତ କଥା କହୁଛି, ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ କହିଲେ କାହିଁକି ଏଟା ବିକ୍ରି କରୁଛି ମୁଣ୍ଡରେ ଆସେ ବିକ୍ରି କାହିଁକି ନା ଅନ୍ତତଃ ସେ ଗୀତା କ୍ଲାସ କୋଣ ବିକ୍ରି ହଉଛି, ଏ ହଉଛି ସେ ହଉଛି, ଏମାନେ କାହିଁ ବିକ୍ରି କରୁଛି ଏଇଟା ଆସେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଭଲ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆଦି ହରି କଥା ଆଦି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଆଉ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର କଥା ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ। ଇଏ ତ ଆଉ କିଛି ଆଉ ନାହିଁ, ସିଧା ସିଧି କଥା, କେବଳ ମାନେ ଆମେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଜଣେ ସ୍ୱରରେ ଜଣେ ପଚାର ଆଗରୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର କଥା ହେଇଗଲେ, ଜଣେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ପଚାର କଲେଜରେ ଆସି ଫେରିକି ଆସି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଡକ୍ଟର କହୁଛି କୁକୁଡ଼ା ଖାଇଲେ ଶକ୍ତି, ଡକ୍ଟର କହୁଛି କୁକୁଡ଼ା ଖାଇଲେ ଶକ୍ତି ହବ, ମହାରାଜ କହିଲେ କୁକୁଡ଼ା ଯାକ ଗୋ ଖାଆନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କୁକୁଡ଼ା ଯାକ ଭାରି ମାଂସର ଶକ୍ତି ଅଛି, କାହିଁକି ଏତେ କୁକୁଡ଼ା ମାରି ଖାଇବୁ, ଗୋ ଖାଇଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇ ଭାଷା ବିଷ୍ଟା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ହରି କଥାରେ କହିବା ବିଷ୍ଟା ବନେଇଛୁ କହିବେ କିଏ ମହାରାଜ ତୁମେ ଜାଣିବନି, ଗୋଟେ ଭାଷା ଠିକ କରି କହିବେ ନା, ସେ ଗାଉଁଲି ଭାଷାରେ একদম সিধা সিধি ঠুকিবে একাধারে। और এরকম বনেই চুনিকি শাস্ত্রীয় ভাষা থেকে এই সাধু সন্তଙ୍କ পাখରୁ তুমি শুଣିବ ডাইরেক্ଟ তো কথা କହିବେ, କୁଆ ପରି ଲାଗିବ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କୁଆ ପରି ଲାଗିବ, କୁଇଲ ପରି ଲାଗିବ, ଯୋଉ ଶୁଣିଲେ ଶୁଣି ନ ଯାଏ ସେମାନେ এই প্রকার কান্ডার মধ্যে প্রভুপাদ উনি সিধা ভক্তিদান সরস্বতী কইছেন না, এবং তো তাকরি শিষ্য না, যদি ভক্তিদান সরস্বতী ঠাকুর জনে আসি কইলে আজ্ঞা ভক্তি জিনিসটা খালি যদি মনা করে দেবে বহু শিষ্য হবে, প্রভুপাদ কইলে কি খালি চাটা যদি লাভ করে দেবে, চা খাইলে কি চলিব, যে বহু শিষ্য। প্রভুপাদ বড় কইলে কোন অসংখ্য তারা বড় দরকার নেই, গোটিয়ে জন্ম বড় দরকার, অসংখ্য তারার বড় কিছু প্রয়োজন নাই। যদি মহারাজের সম্বন্ধে ଆଉ ମହାରାଜ ମାନେ ମହାରାଜଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମହାରାଜ ଯେତିକି ବୈଭବ ଇଏ ସଂସାର ଭିତରେ ବିସ୍ତାର କଲେ, ବୈଭବ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଯେତିକି ବୈଭବ ମହାରାଜଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବହୁତ କିଛି ଶୁଣାଯାଏ, ସମୟ ବି ଦରକାର, ସାପେକ୍ଷ ସମୟ। ମହାରାଜଙ୍କର ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା କୁହନ୍ତି, କେତେ କଥା କହିବି କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, ମହାରାଜ ବହୁତ କଥା ଶୁଣି। ମହାରାଜ বৈভব শব্দর অর্থ তুমি ভাবিও বিল্ডিং বিল্ডিং, বুঝিবা না, মহারাজ উদাহরণ দিয়ନ୍ତି, মহারাজ কুহନ୍ତି তুমি মোট মন্দির আসি কেতটা বিল্ডিং তৈরি করিবে, 2 তালা 3 তালা 5 তালা 6 তালা 8 তালা 8 তালা তৈরি করিব তো কর, কিন্তু ওই হুঙ্কা 200 তালা তৈরি করছে, ওই হুঙ্কাটা ওই পাই কেতে তালা তুমি কইল, হ্যাঁ আরে তুমি সে ইয়ার গলা যদি কত বড় লোক ইউকা যায় কেন কইলো একটু সেরাই দেবব্রত দেবব্রত নাটা কেড়ে কি পারে সরমরা, আরে আপন দেবব্রত যে বিদারে দিলে সরমরা হ্যাঁ বাস কত বড় লোক ইউকা 8 ফুট 10 ফুট বড় লোক ইউকা বড় বড় ইউকা তা পয়সাটা কেতে আলো বলে বলে ওই কাম পয়সা 200 টাকা পর্যন্ত তুমি করি পারিব কি, হ্যাঁ বলিবানি সেটাই ওই হুঙ্কা ওই তাপে যে 200 টাকা তৈরি করে দিয়েছি, তুমি কোন বৈভব করিব, এসব বৈভব নয়। বৈভব শব্দর অর্থ নিজ জীবন এবং ভগবতর কথা
प्रचार से महाराज बहुत किसी बहुत किसी हरी कथा उत्कल केवल बेसी तो महाराज सब भाषा में तेलुगु कोई महाराज आ सारा विश्व जो प्रचार करते कौन जाना समझते सर्वत्र सर्वत्र प्रभाव पड़ी बहुत सुंदर दर्शन भी होती कथा श्रवण होती आम भाग्य से सौभाग्य होता महाराज श्रवण कीर्तन करवा आज आविर्भाव तिथि ये आम प्रार्थना करवा चरण चरण चिंता कर भगवत चिंतन परम एकम गुरुपुत्र नचमूर्ख सदानबी एकस्तंभ नमहंति नचता गणमाचते परम गोटे चंद्र हो ताले गोटे तार आवश्यकता न गोटे चंद्र जी आलोक दब गोटे तारा से आलोक दब कि गोटे तारा अच्छी किंतु चंद्र ना हम हम तो से समस्त प्रभुपाद गणकर ये गोटे जहाँ में शुणुले ये हजार सस्ता बाट डाकी दे दीक्षा ने पर देखा खाली गोटे कौन कर सका गाधे गाधा कि नगाधा उठिक प्रथम गोटे रखीदब से हिसाब पत्र कर तेणु ना गोटे वृत्ति रहा इष्टम गोटे वृत्ति गोटे ये व्यवस्था करवा तो ये जो व्यवस्था तेणु एठी आम सदाचार विहीन भक्ति शास्त्र कहले अनेक पांडित्यतार परिचय थिले सत्या यदि सी गुरु आश्रय नहीं कहले आश्रया करिया श्री गुरु चरण जा होते मिले भाई कृष्ण प्रेम धन सतबे मिल जिते आम गुरु को आश्रय करवा तेणु तीनटा जिनस ये उई आ विपुड़ी घुसुरी भलिया मनीष जीवन बीतौछि महाराज जो कथा कहले उई भलिया बिल्डिंग बाड़ेब मु 5 फुटिया 6 फुटिया मनीष मु 10 तला 15 तला बिल्डिंग बाड़े ए बिल्डिंग बाड़े 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 केवल केवल मरी जाइए ताको उपभोग करबा मध्य समय नथिବ पिपुड़ी पिपुड़ी सीए 5 ग्राम मध्य खाइबो कि नै ठिकाना तार जीवन भीतर से 5 किलोग्राम संचय करिथा आपण जेतेबेले देखते पिपुड़ी किछि बुझी नै जातु सब एडी पिपुड़ी लागे से कोन खाए से खाई पारे से के कोई चलतो पिपुड़ी बोई 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 के तले से चली जाए तेणु आमे सही भलिया धन रखिबा व्यस्त देखुवा अरे फोन बेटा खाई तो पठी एई एक देखी 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 मरि एलआईसी पॉलिसी पाखर आरंभ करी विभिन्न पॉलिसी मु मरिबी मु मरला पर आउ के पाइबो काई करी दरकार को की चिते पूर्व जन्म में के पिता माता आपण जानि एठु मरि गेला परे आमे कोइ जन्म हो हमर के पिला छुआ रहिजे आपण हिसाब रख ताले मु काई रखिबी खाइबिनी पेटरे उदा कोन देबी संचय करिबी ना मु गोटे एरे बड़ एते टंकार मालिक ना माने ना भगवान को देली ना साधु संत को सेवा कली ना किछि उपभोग कली किछि कली नि मरि गली देखी 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 मरि गली सेति पई तो नेपोलियन बोनापार्ट अलेक्जेंडर कहले मु जेते बेले मरिबी मो सबक जेते बेले नब घोड़ा परे अशोक मो हाथ को तड़ को छुरी दब काहे कि सारा जगत देखिबे विश्व विजय नेपोलियन बोनापार्ट गला बेले हाथ तड़ू करी किछि न नेकी जाउछि तेणु आमे से कथा चिंता करवा दरकार आउ घुसुरी भलिया घुसुरी जो गुडी पकरे लुटपाट है कि सेटा जो भाबे ये होची स्वर्ग आनंद आमे मध्य ए संसार रे खाई पी की दारिद्र्य न खाई की आमे भाबुछन सेटा आनंद इंद्र मध्य घुसुरी जोनि प्राप्त हिता को ब्रह्मा लागुचंती से मत जीव को राजी हुए कहउचंती एठी एई आनंद सेठी मिलिबो कि सेटा होची प्रश्न तेणु आमे महानंद को खोजिबा ये सामान्य सुखम आनंद को त्याग दे आमे यदि महानंद को खोजिबा ताले महाराज को चरण रे आमे आश्रय देले साधु माने ये तुच्छ गोटे श्रेय गोटे प्रेय
जो कथा कहले ना जा टिके चलता এটা হচ্ছে শ্রেয় এটা প্রেম তাকে ভালো লাগে চা গুটকা তুমি বাবা যা খাওছ খা মত দুয়া এটা হচ্ছে প্রেয় ধর্ম না বলিয়া এ মহারাজ বলিয়া কিছু নাই আর তুমি এটা খাও না সেটা খাও নাই কিন্তু এই শ্রেয় ধর্ম নেই বৈকুণ্ঠরে পকাইব লগাইব আর প্রেয় ধর্ম আপনাকে নরকরে সুন্দর জায়গা মিলিব যা হোক বর্তমান আমি শ্রবণ করিবা এই মঠর মুখ্য ପୂଜ୍ୟପାଦ ଭକ୍ତି ପରମ ଭାଗବତ ବକ୍ତା ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଦେଶ ବିଦେଶ ଚାରିଆଡେ ଯିଏ ଭାଗବତ ଧାରାର ପ୍ରଚାରକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଛନ୍ତି ପୂଜ୍ୟପାଦ ଓମ୍ ବିଷ୍ଣୁପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭକ୍ତି ବ୍ୟାସ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମହାରାଜ ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବଚନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ପୂଜ୍ୟପାଦ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମହାରାଜ।